My name Dheeraj Sharma, science teacher, Government Senior Secondary School, Panoki, Kapurthala. Students, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13ਵਾਂ ਸਾਊਂਡ ਧੁਨੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਲਾਊਡਨੈਸ, टाइम पीरियड या आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, पिच के बारे जानकारी हासिल करांगे। आयाम, प्रबलता, आवर्तकाल, आवृत्ति अते पिच, इन्हां बारे बच्चों अज असी डिस्कशन करनी हैगी। सब तो पहला बच्चों असी गल करांगे एंपलीट्यूड की। तो एंपलीट्यूड की है? कंपन दौरान किसी कण की मध्य बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट तो तय की गई वध तो वध दूरी नूं आयाम कहंदे हन। जिदा सपोज करो मेरे हाथ में कोई कण हैगा, ये अगे तो ये पिछे नूं जाएगा। तुहानूं दस्सिया कि वाइब्रेट करदा। मध्य बिंदु हो गया इहदा विच वाला पॉइंट, ये कितना अगे गया उहनूं असीं कह देवांगे एंपलीट्यूड। या उसे ही मध्य बिंदु तो ये कितना पिछे गया, पूरा नहीं असीं लैना, वो एंपलीट्यूड नहीं कहलाएगा। मध्य बिंदु तो आपां देख लेना ज़्यादा तो ज़्यादा वो अगे कितना गया, वध तो वध कितना वो अगे गया, या वध तो वध कितना पिछे गया, उहनूं असीं कहने आ बच्चों आयाम, एंपलीट्यूड। जिस कंपन का आयाम या एंपलीट्यूड जिन्ना ज़्यादा होगा उस धुनी की प्रबलता भी ज़्यादा होगी। मतलब जेकर कण घट कंपन करता पाया, जेकर घट कंपन करता पाया तो वो जी प्रबलता है, जी लाउडनैस है, जी बोलने की उच्ची आवाज़ है, वो भी घटेगी। जेकर कंपन की वाइब्रेशन या तुम कह लो एंपलीट्यूड ज़्यादा आ, जो अगे पिछे उसका जिहड़ा डिस्टेंस आ वो ज़्यादा आ, तो उसकी प्रबलता भी ज़्यादा होगी। जेकर मैं उच्ची बोलूँगा तो आ जिहड़े कण हैगे आ मेरे मूँह के मोहरे ज़्यादा अगे पिछे होणगे, तो जेकर मैं स्लो बोलूँगा तो जिहड़े मेरे मूँह के मोहरे कण हैगे बड़े अगे पिछे घट होणगे। क्योंकि आयाम एक दूरी आ कि मध्य बिंदु तो कितना अगे गया तो मध्य बिंदु तो वो जिहड़ा कण आ कितना पिछे गया, वो एक दूरी है। जिन्नी ज़्यादा वो दूरी होगी उन्नी ज़्यादा प्रबलता होगी। हुण जे मैं उच्ची बोलूँगा तो जिहड़े मॉलीक्यूल्स आ वो इत्थों दी होर ज़्यादा दूर जाणगे, लेकिन वो वापस भी आएंगे क्योंकि ये वाइब्रेशन ही चली जाएगी, अगे पिछे तो कंपन होनी है। लेकिन जेकर मैं स्लो बोलूँगा तो जिहड़े मॉलीक्यूल्स आ वो सिर्फ घट अगे पिछे जाएंगे, जिस नाल लाउडनैस घट हो चुकी है। तुसीं हुण सुण भी सकते। इत्थे आपां उदाहरण भी बच्चों देखांगे, वीडियोज़ देखांगे। इत्थे तुसीं देखो अब मध्य बिंदु एक स्पीकर वाली तुसीं देख चुके हो उदाहरण, अगे पिछे इदां वेव फॉर्मेशन हुंदी। हुण वो वेव जेकर इसनूं असीं टाइम एक पासे रख लईए, दूजे पासे डिस्प्लेसमेंट आ, तुसीं देखो अगे पिछे वो अगे पिछे हुण इदां हो गया, पूरा एंपलीट्यूड नहीं हैगा, असीं सिर्फ उसदा हाफ पोर्शन लेना। इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई जिहड़ी विचकारली उहदी पोजीशन, उसनूं असीं इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने। मध्य बिंदु तो वध कितना उन्हें अगे दूरी तय की या कितनी उन्हें पिछे दूरी तय की, उसनूं असीं एंपलीट्यूड बोलांगे। तुसीं इत्थे देख सकते हो इसे चीज़ नूं असीं एंपलीट्यूड बोलते पे हाँ। अब पूरा एंपलीट्यूड नहीं हैगा, सिर्फ उसदा जिहड़ा अद्धा हिस्सा है कि मध्य बिंदु तो कितना अगे या मध्य बिंदु तो ही कितना पिछे, उन्होंने आपां एंपलीट्यूड कहते हैं। इत्थे आपां सिंपल पेंडुलम की भी उदाहरण देखांगे। पेंडुलम है बॉब आ नीचे मैटल का हुंदा, उसनूं आपां धागे नाल बन्निया होया, मास उसदा एम आ, लेंथ उसदी एल आ, पी पॉइंट आपां पी बिंदु बन्निया। हुण देखो इसनूं असीं ए पोजीशन ते लै गए, ए पोजीशन तो जिद्दां ही असीं इसनूं छड्डांगे ये बी पोजीशन मतलब इदां फ्लो करेगा, बी तो सी पोजीशन इदां गया। हुण आपां ये देखना कि वध तो वध ये अपनी मीन पोजीशन तो जिथे जीरो पॉइंट ऑफ द पेंडुलम मतलब बी पॉइंट तो कितना वध चला गया, चाहे ए पॉइंट ते चाहे सी पॉइंट ते। मतलब ए तो बी की दूरी भी एंपलीट्यूड है, बी तो सी तक की दूरी भी एंपलीट्यूड है। देखो ए बी भी दूरी या बी सी की दूरी की कहेंगे उसनूं असीं एंपलीट्यूड, क्योंकि वो जिहड़ा कण हैगा वो वाइब्रेट करता पे, लेकिन मध्य बिंदु उसदा बी हैगा। पेंडुलम का मध्य बिंदु बी है, बी तो ए तक की दूरी या बी तो सी तक की दूरी नूं असीं एंपलीट्यूड कहांगे। जिन्ना ज़्यादा ये एंपलीट्यूड होगा, जिन्नी ज़्यादा दूरी होगी, जिन्ना कोई कण जिहड़ा है वो अगे पिछे ज़्यादा दूरी तय करके कंपन करता पिया वा, ਉਹਦੀ लाउडनैस भी ज़्यादा होगी, उन्ना ही
कह लो तुसी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਨੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬਲਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਊਡਨੈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਰੀਚਿੰਗ ਆਵਰ ਈਅਰਸ ਇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਊਰਜਾ ਹੀ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ SI ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਊਡਨੈਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਡੈਸੀਬਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਊਡਨੈਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਸੀਬਲ। ਡੈਸੀਬਲ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆयाम ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡਨੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਲਾਊਡਨੈਸ ਤੇ ਆयाम ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਆ ਆयाम ਦੇ ਲਾਊਡਨੈਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਊਡਨੈਸ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਨੀ એનર્ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਡੈਸੀਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਆयाम ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ। ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲਾਊਡਨੈਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਵਧੇਗੀ ਬੱਚਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਊਡਨੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਡੈਸੀਬਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਡੈਸੀਬਲ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 60 ਤੋਂ 70 ਡੈਸੀਬਲ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਲੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 90 ਤੋਂ 100 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਠੰਡਰ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਬਦੀ ਉਹਦੀ 120 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਬਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। 70, 80, 90, 100 ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਈ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਊਡਨੈਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵਗੈਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੰਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਸੀਬਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡਨੈਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 70 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 70 ਤੋਂ ਅਬਵ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ above 70 it is dangerous for us। 70 decibels ਲਾਊਡਨੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਡੈਸੀਬਲਸ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲਾਊਡਨੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਲਾਰਜਰ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਊਡਨੈਸ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆयाम ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਦੂਰੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਾਊਡਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਲਾਊਡਨੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਿਆਨੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲਾਊਡਨੈਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਣ ਦਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਕੰਪਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ
उसनों असी आयाम कहने। जेकर आयाम ज़्यादा होगा, जेकर वो जी दूरी उन्हें तय की वो ज़्यादा होएगी तो लाउडनैस भी या प्रबलता भी ज़्यादा होएगी। जिस कंपन का आयाम जिन्ना ज़्यादा होगा उस धुनी की प्रबलता भी ज़्यादा होगी। इत्थे बच्चों तुसी पहला देखो, सुनो इस आवाज़। इत्थे अगर तुसी ध्यान नाल दोबारा तो देखोगे तो जिहड़ा पियानो वाला बंदा है, जिहड़ा पियानो बजा रहा, वो बहुत ही सॉफ्ट उंगलियां दे नाल, फिंगर्स दे नाल, कस के नहीं वो जिहड़ियां स्ट्रिंग्स आ पियानो दियां उत्ते मारदा, बड़े प्यार दे नाल उंगलियां जिहड़ियां वा ओह रख रहा। क्यों? क्योंकि जेकर वो स्लो रखूगा तो जिहड़े ਉਹਦੇ कण हैगे ਉਹ घट मतलब कंपन दौरान घट दूरी तय करूगे। जे घट दूरी तय करूगे तो ਉਹਦਾ लाउडनैस या प्रबलता भी घट होगी। पर जेकर वो कस के उंगल अपनी पियानो के स्ट्रिंग ते मारूगा तो वो जिहड़े कण वो ज़्यादा दूरी तय करूगे, मतलब आयाम ज़्यादा हो गया। जे आयाम ज़्यादा हो गया तो लाउडनैस भी जिहड़ी है वो ज़्यादा हो जानी। यही तुसीं इत्थे सुनना है। तो देखो बड़े प्यार नाल फिंगर्स रखदा पे, लाउडनैस बड़ी घट, लाउडनैस मतलब आवाज़ इन्नी उच्ची नहीं हैगी हजे भी। हुण देखियो उन्हें किद्दां रखनी, हुण तो ऐन कस के मारदा है। हुण बच्चों इन्हें पूरा जोर लगा के स्ट्रिंग नूं वाइब्रेट किया, जिहदे करके की होया कि जो ज़्यादा वाइब्रेशन मतलब जो उन्होंने ज़्यादा कह लो कि वाइब्रेट कर दिता तो वो जो पार्टिकल वाइब्रेट दौरान दूरी ज़्यादा तय करोगे। जेकर दूरी ज़्यादा तय होगी मतलब एंपलीट्यूड ज़्यादा, जे एंपलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनैस भी ज़्यादा। इत्थे तुसीं दो ग्राफ देख सकते हो, एक दे विच एंपलीट्यूड तुहानूं छोटा दिखाया गया लैस हाइट का, तो साउंड फीबल आ, फीबल मतलब वीक आ, इन्नी ज़्यादा उच्ची नहीं सी। लेकिन जदों जिहड़ा मोर हाइट मतलब जेकर ज़्यादा उसने अटेन कर लिया एंपलीट्यूड तो लाउड साउंड जिहड़ा पैदा होएगा। नैक्सट बच्चों अगर असी देखिए फ्रीकुएंसी या आवृत्ति की हैगी आ, उहदे बारे हुण असी चर्चा करनी। तो पहला भी असी गल कर चुके हैं। फ्रीकुएंसी इज द नंबर ऑफ ऑसीलेशन प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड दे विच कोई बॉडी कितनी बार कंपन करती है उसनूं असी आवृत्ति कहने आ, फ्रीकुएंसी कहने। जिद्दां मैं तुहानूं कहां कि जे मेरा हाथ अगे पिछे 1 सेकेंड दे विच 5 वारी अगे पिछे हुंदा पिया, मतलब कितनी वारी कंपन की इन्हें 5 वारी, तो यदि आवृत्ति कितनी हो गई 5 वारी, बस ये है 5 ਉਹਦੀ आवृत्ति हो गई। ये जिहड़े यूनिट्स आ वो हर्ट्स कहने, तो 5 हर्ट आंसर आ गया। 1 सेकेंड विच कोई वस्तु कितनी वारी कंपन करती है अगे पिछे, मतलब सपोज करो मैं विच तो शुरुआत करा तो आ अगे, आ पूरा पिछे, फिर विचकार आ गया, आ मेरी 1 कंपन हुई है, 1 आ 2, तो इनू मतलब आ जी कंपन आ 1 सेकेंड के मैं कितनियां कंपन कर पाया, मेरा हाथ कितनियां कंपन कर पाया, उसनों असी आवृत्ति बोलते हैं। तो असी पहला भी समझ चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि असी 20 तो लैके 20,000 आवृत्ति या हर्ट्स की धुना ही सुन सकते हैं 1 सेकेंड में। जेकर 20 कंपना होंदियां होण या 20,000 वो होंदियां होण तो असीं सुन सकते हैं। जे 20 तो घट होंदी पई है ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ सुन सकते, तो 20 तो ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਪਈ 1 सेकेंड से 20,000 तो ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਪਈ है 1 सेकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ नहीं सुन सकते। तो आवृत्ति की जी SI इकाई है बच्चों हर्ट्स होंदी है, तुसीं याद रख लेनी है। इत्थे तुसीं देखोगे हुण साडे कोल एक सिंपल पेंडुलम हैगा, ये अपनी मीन पोजीशन ते है, मीन पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन ते इस वेले। हुण आ जी एक्सट्रीम पोजीशन है कि कितना वध तो वध दूरी ये तय कर पाया। एक वाइब्रेशन की हैगी है वो आपां सिंपल पेंडुलम दे तो समझांगे कि एक वाइब्रेशन का मतलब की है। देखो इधरले पोजीशन से इनू कहांगे एक्सट्रीम पोजीशन, इधरली पोजीशन भी वध तो वध इधर कितना चला गया वो भी एक्सट्रीम पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन तो ये शुरुआत जी असी करनी है। 1 वाइब्रेशन आपां हुण पढ़न जा रहे हैं कि एक कंपन किनू कहांगे। मीन पोजीशन तो देखो इधर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर इधर, फिर दोबारा तो जी वापस आ गया, इनू आपां कहांगे एक कंपन। एक कंपन नू कंप्लीट करन दे लई जेकर वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितनियां इदां दीयां कंपना करदा उन्होंने असीं बोलते हैं फ्रीकुएंसी। 1 सेकेंड में वध तो वध कितनी वारी कोई वस्तु कंपन करती है इट इज़ नोन एज आवृत्ति या फ्रीकुएंसी। ये यूनिट्स तुहानूं मैं दसते वो होंगे हर्ट्स। 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड मतलब 1 वाइब्रेशन हुई 1 सेकेंड में आपां बोलांगे 1 हर्ट। जेकर 1 सेकेंड 2 वाइब्रेशन होंदियां पईयां तो यदा मतलब 2 हर्ट्स।
ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ 3 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਹਰਟਜ਼। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪਿਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਣ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਮੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਕੰਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਕੰਪਨ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਨ ਦੀ ਸੁਣਨਯੋਗ ਆਵ੍ਰਿਤੀ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਕੰਪਨਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪਿਚ ਜਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੰਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਐਸਆਈ ਇਕਾਈ ਹਰਟਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 40 ਵਾਰੀ ਕੰਪਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 40 ਟਾਈਮਸ ਇਨ 4 ਸੈਕਿੰਡ। 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੱਭੋ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੇਕਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40 ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨਾਂ ਕਰਦਾ, 40 ਕੰਪਨਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕੰਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਲੱਭ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। 40 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40, 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ a ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 40 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ 4 ਨੂੰ a ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਗੁਣਾ a ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40 ਗੁਣਾ 1। ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ a ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40/4। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚਿਓ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 10। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹਰਟਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜੇ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੰਪਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ, ਉੱਧਰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ 4 ਨੂੰ 4/4 1 ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, 40/4 10 ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰਿਲਨੈਸ ਮੀਨਸ ਮੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੀਨਸ ਮੋਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜੇਕਰ ਧੁਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧੁਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਚ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਮੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤਿੱਖਾਪਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਧੁਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਾਹਾਂ ਪਾਇਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਿਚ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰਿਲਨੈਸ ਆ ਗਈ। ਸ਼੍ਰਿਲ ਮਤਲਬ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਪਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਆ ਉਹ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵਸ ਘੱਟ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਵਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਿਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਵਸ ਘੱਟ ਆ ਪਿਚ ਉਧਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਕਚਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪਿਚ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਪਿਚ ਅਤੇ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਰ ਪਿਚ ਔਰ ਸ਼੍ਰਿਲਨੈਸ ਮੀਨਸ ਮੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜੇਕਰ ਧੁਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਿਚ ਦਾ ਜਾਂ ਤਿੱਖਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਿਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਲੋ ਪਿਚ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਲੋ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹਾਈ ਪਿਚ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਲੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੋ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਪਿਚ ਵੀ ਲੋ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। When the frequency of the sound wave decreases, the pitch of the sound becomes lower. ਤਾਂ ਇਹ ਲੋ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਲ ਪਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਚ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਡਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਡਰਮ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਸਲ ਦੀ? ਅਫਕੋਰਸ ਵਿਸਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰਿਲਨੈਸ ਜਾਂ ਪਿਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤਿੱਖਾਪਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰਿਲਨੈਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾय वन oscillation is called as ਜਾਂ is known as time period। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਲਟਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਰਤਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂ, ਆ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਵਰਤਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ, ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਸੀ। ਆਵਰਤਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾय an oscillation या time period is the time taken by the vibrating body to complete one oscillation। एक oscillation ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ A ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ B ਤੇ C ਤੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ A ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ A ਤੋਂ B, B ਤੋਂ C, C ਤੋਂ ਫਿਰ B, B ਤੋਂ ਫਿਰ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ A ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਵਰਤਕਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾय वन oscillation ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇੱਕ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਰਤਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਆਵ੍ਰਿਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ
ਹੁਣ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇਵਸ ਪਾਸਿੰਗ ਅ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ 1 ਵੇਵ ਹੋ ਗਈ, ਆ 2, ਆ 3, ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵੇਵਸ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 3। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 3 ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਜਾਣਾ 1/3 ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 3 ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ 3 ਕੰਪਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ? 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਇੱਕ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ t ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਲਓ। 3 ਨੂੰ t ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਲਓ, 3 ਨੂੰ t ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ t ਬਰਾਬਰ 1 ਗੁਣਾ 1, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 3t ਬਰਾਬਰ 1, ਤੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ t ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਰਾਬਰ 1/3 ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ t ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਰਤਕਾਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਰਤਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ t ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 1/3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਵਰਤਕਾਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਬਚਦਾ ਆ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਹੇਅਰ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਊਂਡ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਅਸ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਬੱਚਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਨੋਇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕੱਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਸਪੀਕਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਟੀਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਉੱਚੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਕੂਲਰ, ਏਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੋਇਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਰਕਤ ਚਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਰ ਕਈ ਹੌਰਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, BP ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਬੋਲੇਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਬੋਲੇਪਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। The sound is produced by vibrating object and is carried in all the direction in medium. The to and fro motion, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਰਨੈਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਸਾਊਂਡ ਨੀਡਸ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਟਰੈਵਲ, ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ ਵੈਕਿਊਮ। ਨਿਰਵਾਯੂ ਤੇ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SI ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਹਰਟਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਲਾਊਡ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਲਿਓ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਿਓ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।